నేను చెప్పిన బండి వస్తుందని బస్సు వచ్చింది. అరే మామ రారా. రే షోరా. అరే కొత్త లైఫ్ వస్తుంది రారా రారా మామ. ట్రస్ట్ మీ ఎక్కు ఎక్కరా చెప్తాను. ఏంటి మామ ఆ చర్చి లాగే ఉంది. రే లాగే కాదురా అది చర్చ్ రా మావా. రే ఆ జెరీగా చూస్తాడా మావా. ఆడే వస్తాడురా బస్ అన్నిలో ఉంది కదా. వేగవాడా రాలేరా చేస్తాడా. చూడరా వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. నువ్వే కదరా చెప్పావు ఈ బస్ ఎక్కితే ఒక కొత్త దారి వస్తుంది, ఒక కొత్త సొల్యూషన్ వస్తుంది, ఒక కొత్త లైఫ్ వస్తుంది. చూసావా ఒక చేసిన సీన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇంత త్వరగా నీ దారిలో ట్విస్ట్ వస్తుందని అనుకోలేదురా. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా మన వల్లే పెళ్లి ఆగిపోయింది అనుకుంటారు. అబ్బా అమ్మాయికి కూడా తెలియదురా మనం వస్తున్నామని. ఇది పెద్ద గొడవ అయ్యేలా ఉంది. రాని నేను పెద్ద హీరో అని చెప్తాను, నన్ను చూసి వెళ్ళిపోతారు. చెప్పు ఒకటి పీకుతారు నిన్ను. ലൊക്കേഷൻ అలాగే అలాగే. ഇവര് ജെസ്സിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവൾ ఊరుకోరా. ఏ యు గెట్ డౌన్ వి ఆర్ కమింగ్. అరే మనం ఎందుకు దిగాలిరా? ఏంట్రా మనం ఏం చేసాంరా? గెట్ డౌన్ ఐ సెడ్ గెట్ డౌన్. అరే మామ ఇక్కడే ఉండరా. ఆవేశ పడకరా, నేను కూల్ గా డీల్ చేస్తాను కదా. నన్ను నమ్ము. You might be knowing this, sir. Actually, my name is Krishnudu, sir. I am a Telugu industry hero, sir. I did a film called Vinayakudu, sir. It's a very big hit, sir. Arre mama, kotte sir. Oray nee baam martana kodakadra. Edera. Oray nu kottapathu nanu kottadu. Hey, entra. Enduku ravani kottavu? Hey, ra nee anta prasana. Oray, sotunnadra ma pan telsinata mottham area mottham seedaru. Hey, ido nirte. Tarantra. Hey, hey. Pallikari korapam undaki. Polisulu. ഓ ശരിയാണ് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം? ആരാ സന്നിച്ചനെ തല്ലി സാർ ഇവർ അടിച്ചു സാർ. ജെറിയുടെ പെങ്ങളുടെ సార్ 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 వి ఆర్ రివర్సింగ్ సార్. ఐ యామ్ ఎన్ యాక్టర్ సార్, ఈజ్ ఎ డైరెక్టర్ సార్. అరే మామ ఏంట్రా ఈ కర్మ. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది అమ్మాయిలుంటే నువ్వెందుకురా జెస్సీని లవ్ చేసావు? అదేరా నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ప్రాణాలు ఇవ్వచ్చు తన కోసం అన్నావు. చూస్తుంటే అదే నిజమయ్యేలా ఉందిరా. రే ప్రాణాలు ఏదో ఒక రోజు పోయేవేరా, తన కోసం ఇచ్చేద్దాం. అయ్యి బాబోయ్, నీకేంట్రా నువ్వెన్నైనా చెప్తావు. జీవితంలో నేను వెళ్ళకూడదు అనుకున్నాయి రెండు ప్లేసులు రా. ఒకటేమో హాస్పిటల్, రెండోదేమో పోలీస్ స్టేషన్. నీ పుణ్యమా నీ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి పడ్డాను. మీ బామర్దిగాడు కొట్టిన దెబ్బలకి హాస్పిటల్కి వెళ్ళక తప్పదు. ఈ విషయం నా ఫ్యాన్స్ తెలిస్తే ఎంత బాధపడతారో ఆలోచించేవా? రే తన పెళ్లి ఆగిపోయింది మామా, ఆగిపోయింది. అయ్యో దేవుడా, ఇది పోలేట్రా బాబు. ఇంకెవరు లేరని నేనందరి ముందు చెప్పింది అబద్ధం. చర్చ్కి ఎందుకు వచ్చావు కార్తిక్? నా కోసమే వచ్చావా? Look at her. She did the same thing. It's running in the family. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? ഞാനാണ് പ്രോബ്ലം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്താ അത് പ്രശ്നമായി. ശരി, ഞാൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. എന്ത് വേണേ ആയിക്കോട്ടെ. ലെറ്റ് ഹർ ഗോ ടു ഹെൽ. നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കും. അപ്പാ അവരവിടെ ഉണ്ടപ്പാ. ആര്? ആ കാർത്തിക്കും അവന്റെ ഫ്രണ്ടും അവർ മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. And they said they were her classmates. They were in the church also today. That's why she said no. I think they had a plan. അവളെ കൂട്ടിട്ട് ഒളിച്ചോടാണ് മറ്റോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ അവരെവിടെ? I put those people in the police station. നമ്മുടെ സണ്ണിച്ചായനെ അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് അങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്തു. സണ്ണിച്ചായനെ അടിച്ചെന്ന് എന്താ അനാവശ്യം? What the hell is happening? എന്നതാ ഇത്? പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണോ ജെറി? Yes. നീ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ജെറി? ആരോടും പറയാതെ ഇറങ്ങി പോകാനായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ നിശ്ചയമായിരുന്നു. ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതും അവനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമല്ല. അവൻ വന്നത് പോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴാണ് അവനെ കണ്ടത്. അപ്പ അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കണം.
അമ്മ വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് ഹിം? എന്തിനാ കാർത്തിക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം? അവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിനക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവനല്ലേ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ മാത്രം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നെന്ന്. ഐ വിൽ നോട്ട് അലൗ ദിസ്. റോയ് തോമസ് ഇസ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. എവനാര്? ഫിലിം ഡയറക്ടർ. അതൊക്കെ ഒരു പണിയാ? അതിലെന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടോ? അത് ഹിന്ദു. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ചോറുണ്ണും. പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് മാത്രമേ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ. ബീനയുടെ കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പാ അപ്പാ, ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം, ഞാൻ അവനെ കാണില്ല, അവനോട് സംസാരിക്കില്ല. അവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നാ മതി. അവള് പറഞ്ഞില്ലേ അവനെന്നെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു വിട്. വരൂ സാർ, ഇരിക്കൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ. അതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. അവന്മാരെ വിട്ടേക്ക് സാർ. കേസൊന്നും എടുക്കണ്ട. ഷുവർ ആണോ? ഷുവർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പോ. താങ്ക്സ് സാർ. ഇവന്മാര് ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ പിള്ളേരാ ബസ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ജെറി ఆദ്యం అడిచే. ఇవమ్మారి హైదరాబాద్ నుంచి వన్న పిల్లరా. అరే మామ, పోలీస్ స్టేషన్ ఆ ఫోజులు ఏంట్రా? అసలు ఏరియా కానీ ఏరియాకి వచ్చాం. అవసరమైతే నా ఫ్యాన్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను. ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాంరా, సరేనా? అరే ఈడేంటి దావత్ చేస్తున్నాడు? నువ్వు ముందెళ్ళి మేనేజ్ చేయి. ఎంత చెడ్డ మీ మామయ్య కదరా. దయచేసి ఇంకా డిస్టర్బ్ చేయకండి. అది నిన్ను చూడదు, నీతో మాట్లాడదు. అలాగానే ప్రామిస్ చేసింది. అందుకే మీ ఇద్దరిని బయటకు తెచ్చాను. లేకపోతే కనీసం వారం రోజులైన లోపలేసి కొట్టించేవాళ్ళం. అర్థమైందా? దాని వెనకాల పడే ఐడియా ఉంటే ఇంకా మానుకో. కనీసం ఇప్పటి నుంచి అయినా ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకునుండు. అలాగే సార్, అలాగే నేను చూసుకుంటాను. రే మామ రారా. వచ్చేసాడు ఒకరిని వెంటేసుకొని. ఊరికెళ్ళండి రా సేఫ్గా. ఆ పని మీద ఉన్నాం సార్. పో పో పో. ఆ పని మీద ఉన్నామండి. ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. పోండ్రా. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యాయనుకో, ఆ ముసలోడు మీ మామగారు అవుతాడు. అప్పుడు ఆయనతో ఎలా మాట్లాడతావు? ఆ జెర్రీ గారితో ఎలా మూవ్ అవుతావు? అన్నిటినీ మర్చిపోయి ఫ్రీగా ఉండగలరా మీరంతా? నాకు అలా అనిపించట్లా. హీ హేట్స్ యూ మ్యాన్. అదంతా తర్వాత చూసుకుందాం మామ. ఇప్పుడు తను ఒకసారి చూడాలంతే. ఏంటి నీకు పిచ్చెక్కిందా? పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉంటుంది బెటర్. അയ്യോ ആ പെണ്ണ് സാറിന്റെ ജീവനല്ലേ? അതെനിക്കറിയാം സാർ. ఏం చెప్పావు బాసు, సూపర్. ఏంటంటున్నాడు? ఆ అమ్మాయి మీ లైఫ్ కదా అని అంటున్నాడు రా. ఏం డైలాగ్ మామ. ఆడికెలా తెలుస్తాను నీ లైఫ్ అని? ఆడికి కూడా తెలిసిపోయిందిరా. చా സാറേ, കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കരുതേ. రే ఈడేట్రా ఇలా అప్సకం పలుకుతాడు. రారా వెళ్ళిపోదాం. రే ఉండరా, చూసుకుని వెళ్ళరా. నిన్ను చూడాలి కార్తిక్, నీతో మాట్లాడాలి ఒకే ఒక్కసారి. ఇప్పుడు ఆ తర్వాత నాన్నతో చెప్పినట్టు నేను నిన్ను చూడను, నీతో మాట్లాడను. నువ్వు ఎక్కడున్నావు కార్తిక్? కార్తిక్, పెళ్లి చీరలో చాలా బాగున్నావు. you're a crazy guy. నేను చూడాలనుకుంటే నువ్వే వచ్చేసావు. ఎవరైనా చూస్తే ఊహించడానికి చాలా భయంగా ఉంది. నేను చూసేసా, నువ్వు వెళ్ళు. జస్ట్ 2 minutes బయటికి రా. ప్లీజ్. You know what? I'll come. ఓకే. మా నాన్నకి ప్రామిస్ చేశాను, నేను చూడను, నీతో మాట్లాడనని. ప్రామిసులు చేసేది బ్రేక్ చేయడానికే. యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ పెళ్లి బ్రేక్ చేసినందుకు. నిజంగా చాలా గట్స్ కావాలి. అంతమంది ముందు ఎందుకు చేసి? ఆ అబ్బాయి నీకు నచ్చలేదా?